Okay, so the last point that we have seen is the magnification factor. Now we are going to see one more derivation from this topic, but for this derivation we are going to take the help from the main derivation that we have seen for the forced vibration. त्यामुळे हे डेरिवेशन माहीत असेल, then you can easily derive the next derivation. आता लक्ष द्या, in forced vibration we have seen one example of forced vibration, IC engine. मी असं म्हटलं होतं ना, IC engine is the example of forced vibration because after 3 strokes the 4th stroke will be power stroke, means the power will be generated after some time and that time interval will always remain same. So whatever the force generated in that system, consider that system as a reciprocating system. म्हणजे काय, crank, connecting rod, slider. मी फक्त वर्टिकल काढले, काय, क्रँक, कनेक्टिंग रॉड अँड स्लाइडर. नाव in balancing topic we have seen this mass, we consider it is concentrated at end of the crank, and when we consider this mass is concentrated at end of the crank means this mass is rotating about the center. So when the mass is going to rotate about any center, it will generate centrifugal force. So that centrifugal force will be m omega square r. M means mass, omega means angular velocity and r means its radius. म्हणजे ते रोटेटिंग मास असू दे किंवा रेसिप्रोकेटिंग असू दे. So just forget this mass. If the mass is concentrated here, then the centrifugal force will be m omega square r. And in balancing topic we have seen for a reciprocating mass m, we consider this mass is concentrated at the end of crank. म्हणजे ते इथं असू दे किंवा इथं असू दे, आपण शेवटी कुठे कन्सिडर करतो, this mass is concentrated at end of crank. So just read, forced vibration with rotating unbalance. If the mass is at the end of crank, then it is rotating unbalance or reciprocating unbalance. Reciprocating unbalance. Reciprocating जरी असेल तर कुठे कन्सिडर करणार आहे मी, at the end of crank. Means both the cases we are going to consider as same case. म्हणजे ते रोटेटिंग असू दे किंवा रेसिप्रोकेटिंग असू दे, फायनली वी आर गोइंग टू कन्सिडर दिस मास इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट एंड ऑफ क्रॅक. त्यामुळे दोन्ही केससाठी डेरिवेशन काय आहे, एकच. नाव कन्सिडर द सेम IC इंजिन. सेम IC इंजिन. आता IC इंजिन बघा व्यवस्थित. दिस इज द मास ॲट रेडियस E, रोटेटिंग विथ अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. मास किती घेतलंय, m0 ॲट रेडियस E, rotating with angular velocity omega. So the centrifugal force will be acting on this point m omega square E. m omega square r च्या ऐवजी काय येणार, m omega square E, and the mass I have considered is m0. So m0 omega square E will be the centrifugal force because of this rotating unbalance. Reciprocating जरी असेल तर काय करणार, I am going to consider mass here. So the same centrifugal force will be acting on this system. Now हे झालं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. फक्त पिस्टन सिलेंडर म्हणजे इंजिन आहे काय, त्याला काय असणार आहे बाळानं, क्रँकेस, सिलेंडर, ऑल थिंग्स विल कम अँड इट विल बिकम इंजिन. सो दिस इज द रोटेटिंग पार्ट अँड द रिमेनिंग पार्ट विल बी क्रँकेस. इट विल बी हॅविंग सम मास, इट विल बी हॅविंग स्प्रिंग, इट विल बी हॅविंग डॅम्पर. इलॅस्टिक बॉडी आहे म्हणजे स्प्रिंग. मी स्प्रिंग ज्यावेळी म्हणतो त्या म्हणजे काय, इलॅस्टिक बॉडी. म्हणजेच काय, फॉर दॅट होल इंजिन इट विल बी के, इट विल बी सी, इट विल बी एम. आता टोटल इंजिनचं मास अँड क्रँकवरती असलेलं मास सेम असणार आहे काय, नो, दॅट मास विल बी डिफरंट. सो दॅट रोटेटिंग मास आय हॅव डिनोटेड बाय m0
and total mass of this system I have denoted by m. काय म्हटलं समजलं? Now this is the whole system म्हणजे total engine, and in that total engine only piston, crank and crankcase I have represented here. Okay, now at this instant the angle turned by this mass is omega t म्हणजे theta is equal to omega t. ओके, हे समजलं सगळ्यांना. अँड बिकॉज ऑफ द व्हायब्रेशन, आता अनबॅलन्स फोर्स जनरेट होणार ना. वेन द बॉडी स्टार्ट्स टू रोटेट, दिस सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज अनबॅलन्स फोर्स. सो बिकॉज ऑफ दिस अनबॅलन्स फोर्स दिस सिस्टम विल स्टार्ट्स टू व्हायब्रेट. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हायब्रेटरी मोशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इज एक्स. किती आहे डिस्प्लेसमेंट या बॉडीची? एक्स एवढी आहे. ओके, सो यू कॅन कन्सिडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सेंटर. हां, ह्या सेंटरची डिस्प्लेसमेंट किती होणार आहे? एक्स. ओके, नाव ही सिस्टीम सगळ्यांना समजली. मी काय सांगितलं ते तुम्ही सांगायचं मला. यम म्हणजे काय? कुणाचं? टोटल इंजिनचं म्हणा. यम नॉट म्हणजे काय? कुणाचं? रोटेटिंग पार्ट किंवा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट. टोटल इंजिनमध्ये तो छोटा पार्ट असणार आहे ना, सो त्याचं मास आहे. ई म्हणजे काय? रेडियस ऑफ दॅट रोटेटिंग पार्ट. ओके, के यस स्प्रिंग स्टिफनेस कुणाचं? इंजिनचं. सी डॅम्पर कुणाचं? टोटल इंजिनचं. समजलं? ओके, सो दिस इज द टोटल सिस्टीम. इन दॅट टोटल सिस्टीम दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट और रोटेटिंग पार्ट. ओके, नाव जस्ट सी, as this mass is rotating, this mass आता तो ह्या पोझिशनला आहे. आफ्टर सम टाइम इट विल मूव टू दिस पॉइंट. सो दिस मास इज मुव्हिंग. बरोबर आहे ना? जरी ते रोटेट होत असलं तरी मी यू कॅन सी इट्स व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन आय एम गोइंग टू से डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस होल बॉडी ॲज एक्स, ॲट दॅट टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एम नॉट विल बी होल बॉडी बरोबर एक्स होणारच आहे. आणि ॲडिशनली ही त्याची काय आहे? डिस्प्लेसमेंट आहे. अँड दिस डिस्प्लेसमेंट यू कॅन राईट बाय, कसं लिहू शकता तुम्ही? इन दिस ट्रायंगल दिस डिस्टन्स इज ई, अँगल इज ओमेगा टी. आय वॉन्ट दिस डिस्टन्स. ह्याचा काय घ्यायचा? साईन. ह्याला तोपर्यंत काहीतरी डिनोट करा वाय. सो वाय विल बी इक्वल टू काय ना? sin omega t will be equal to y divided by e. So y will be equal to e sin omega t. म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास विल बी काय येणार? e sin omega t. So displacement of whole body is x and displacement of this mass is x plus e sin omega t. ह्या बॉडी बरोबर तो मूव्ह होणारच आहे आणि ॲडिशनली ते मास वर चाललंय वर, त्यामुळे त्याची डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे? ॲडिशनल. ओके, नाव वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस होल बॉडी इन टू डिफरन्शियल इक्वेशन. फोर्स व्हायब्रेशनला डिफरन्शियल इक्वेशन लिहिलेलं आठवते? डिफरन्शियल इक्वेशन काय होतं? एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स डॉट प्लस के एक्स प्लस सी एक्स डॉट इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी. बरोबर आहे ना? सेम इक्वेशन लिहू इथं. सो फर्स्ट आय एम गोइंग टू राईट द इक्वेशन फॉर मास. मासचं इक्वेशन काय असतं? एम एक्स डबल डॉट म्हणजे एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर. बघा आता, फर्स्ट आय राईट फॉर दिस मास, फर्स्ट आय राईट फॉर होल मास, बट फ्रॉम दिस होल मास आय एम गोइंग टू सबस्ट्रॅक्ट दिस रोटेटिंग मास. म्हणजे मला हे रोटेटिंग मास नको आहे आता. मग ह्या टोटल बॉडीचं मास किती राहिलं? एम मायनस एम नॉट. बरोबर? ह्या टोटल बॉडीचे डिस्प्लेसमेंट किती आहे? एक्स. म्हणजे काय येणार? एम मायनस एम नॉट एक्स डबल डॉट म्हणजेच काय? डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर. हे समजलं सगळ्यांना? आता ह्यातनं मी कोणाला मायनस केलेलं? एम नॉटला. मी एम नॉटला का मायनस केला असेल सांगा? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम नॉट इज नॉट एक्स. आत्ता सांगितलं की त्याची एक्स प्लस काय असणार आहे? ही व्हर्टिकल हाईट. So I have separated m naught from this whole mass. Now plus आता m naught साठी द्या. m naught पर काय येणार? d2x by dt स्क्वेअर. पण याचा x किती आता? x प्लस त्याची ॲडिशनल डिस्प्लेसमेंट
ई साईन ओमेगा टी. म्हणजे हे होल इक्वेशन म्हणजे तुमचं काय आहे, एम एक्स डबल डॉट. कळलं. नाव नेक्स्ट, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू, तिकडच्या बाजूला काय येणार, इकडं मास, तिकडे काय होणार अपोजिंग. अपोज कोण कोण करायला याला, स्प्रिंग अँड डॅम्पर. स्प्रिंग मायनस के एक्स, डॅम्पर मायनस सी एक्स डॉट. नाव ट्रान्सफर दिस टू टर्म्स ऑन दिस साईड. फक्त बघा ट्रान्सफर करायच्या आधी आय विल सेपरेट दिस टू टर्म्स. हे काय होणार, एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर म्हणजे एम एक्स डबल डॉट मायनस एम नॉट डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर म्हणजे एक्स डबल डॉट प्लस आय विल सेपरेट दिस टर्म. पहिला एक्सचं डिफरन्सिएशन घ्या, मग ईचं घ्या. म्हणजे काय होणार, एम नॉट डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेअर. सो एम नॉट एक्स डबल डॉट देन प्लस एम नॉट डी टू बाय डी टी स्क्वेअर ऑफ कोणाचं, ई साईन ओमेगा टी इज इक्वल टू मायनस के एक्स मायनस सी एक्स डॉट. सिम्प्लिफाय केलं काय होणार, these two terms will get cancelled. So it will become mx double dot plus m naught d2 e sin omega t dt square is equal to minus kx minus cx dot. Now transfer these two terms on left side. So mx double dot plus cx dot plus kx. ट्रान्सफर धिस टर्म ऑन दॅट साईड. ही टर्म मी सिम्प्लिफाय करतोय बघा. काय टर्म, एम नॉट डी टू बाय डी टी स्क्वेअर ऑफ ई साईन ओमेगा टी. डिफरन्सिएशन करा दोन वेळेला, डिफरन्शिएट टू टाइम्स. काय येणार, एम नॉट डी बाय डी टी ऑफ डिफरन्सिएशन ऑफ ई साईन ओमेगा टी ई कॉस ओमेगा टी अँड डिफरन्सिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा. बरोबर आहे ना, ई इज कॉन्स्टंट. नाउ अगेन डिफरन्शिएट, एम नॉट ओमेगा डिफरन्शिएट ई साइन ओमेगा टी, पण काय येणार मायनस, आणि डिफरन्शिएशन ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा. म्हणजे टोटल टर्म काय झाली आता मायनस, तिकडे शिफ्ट केलं तर काय होणार प्लस, अँड द टर्म इज बघा एम नॉट ई ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी. ओके, हे समजले सगळ्यांना. नाव बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव. हे समजले ना. आफ्टर डिफरन्शिएशन वी हॅव ट्रान्सफर्ड इट ऑन राईट साइड. इक्वेशन व्यवस्थित केअरफुली बघा. जस्ट ऑब्झर्व दिस इक्वेशन. एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू, हे काय आहे रे, सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज एम ओमेगा स्क्वेअर आर. एम नॉट ओमेगा स्क्वेअर आर म्हणजे इथं काय आहे ई. सो दिस इज द सेंट्रीफ्युगल फोर्स इंटू साइन ओमेगा टी. एफ नॉट साइन ओमेगा टी. हे कुठेतरी बघितलं आहे काय आहे, दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. बघितले ना, दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. हे फक्त मी ॲडिशनल लिहिले. सो इफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन, देन द सोल्युशन विल बी एक्स साइन ओमेगा टी मायनस फाय. इफ यू सॉल्व फॉर एक्स you will get this. If you solve for phi, you will get this. So directly here you can write the solution of this differential equation is काय असणार आहे, small x is equal to x sin omega t minus phi, and here x will be equal to, सांगा मग आता तुम्ही फॉर्म्युला बघून. थांबा, एक्स एस टी येणार नाही. एक्स एस टी म्हणजे काय, एफ नॉट बाय के, आणि इथं एफ नॉटच्या ऐवजी काय
एम नॉट ओमेगा स्क्वेअर ई डिवाइड बाय के. एक्स एस टी म्हणजे काय आहे, एफ नॉट बाय के. इन्स्टेड ऑफ एफ नॉट यू हॅव सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सो एफ नॉट बाय के डिवाइड बाय रूट, खूप मोठा रूट आहे बघा, 1 मायनस ओमेगा बाय ओमेगा एन ब्रॅकेट स्क्वेअर परत ब्रॅकेट स्क्वेअर, देन प्लस 2 झिटा ओमेगा बाय ओमेगा एन होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. So this is your x. Now phi is equal to tan inverse of 2 zeta omega by omega n divided by 1 minus omega by omega n square. If you put these two values in this equation, then this will be your solution. So this is your solution, and in that solution you will have to put x and phi. म्हणजे हे जर चुकून पेपरला डेरिवेशन आलं तर किती सोपं आहे बघा करायला. काही करायचं नाही आहे, फक्त काय लिहायचं आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन, आणि ह्याच्या खाली फक्त काय लिहायचं आहे, दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज सिमिलर टू डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन. सो द सोल्युशन इज, हे लिहायचं, एक्स लिहायचं, फाय लिहायचं, सोल्युशन काढत बसायचं नाही. म्हणून ऑलरेडी सोल्युशन तुम्हाला काढून दिले कशाचं, ऑफ फोर्स्ड व्हायब्रेशन, दॅट वी हॅव सीन इन लास्ट लेक्चर. ओके, कोणाला डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर लिहून घ्या.